एप्रिल मास 8 तारिख मंगलवार को कामदा एकादशी पड़ुअछि। आउ एही दिन आपण माने हळदी पानी वाला उपाय को निहाती करबा उचित। एही मंगलवार दिन आपण एही हळदी पानी वाला उपाय को जरूर थरे करंतु। आउ एही दिन आपण आपणकर घरे हळदीर पानी रो उपाय गोटे छोटिया उपायटे करिवे। तो एहा बुझी नियंतु कि एही उपाय को जदि आपण कामदा एकादशी दिन करिनेबे जहाँ 8 एप्रिल 2025 को पड़ुअछि। काहेकि ना एही दिन रवि जोग सर्वारिष्ट सिद्धि जोग लक्ष्मी नारायण जोगर निर्माण हेउछि। भाग्य आपणकर राताराति चमकेव एवं आपण महा करोड़पति बनिबारे बेसी समय लागिब नाही। काहेकि ना लक्ष्मी नारायण जोगर कामदा एकादशी दिन आपणक पई बहुत उत्तम और दुर्लभ अटे। तो सबु मनोवांछा आपणकर सिद्धि होइजिब जेबे सर्वश्रेष्ठ सिद्धि जोगरे गोटे छोटिया उपाय को आपण करिदेबे जहाँकि हळदी सह एही उपाय जोड़ा। देखंतु हळदीर उपाय जेबे आपण करिथांती आपणको सबुबेले आपणको जीवन रे महा चमत्कार देखिथे। काहेकि ना हळदी धन को आनिबारे काम करिथाय, धन को बढ़ाइबारे भी हळदी काम करिथाय। हळदी जेउठी थाए सेठी सबुबेले सुख समृद्धि आसीथाय। हळदी सबुबेले मंगल को आकर्षित करिथाय। आपण माने प्राय जानिथिबे जदि कौनसे शुभ कार्य करिथाउ तो प्रथमे हळदी की ही नेइथाउ। एकादशी रे जेउ तिथि होइथाय एहा श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होइथाय। आ हळदी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होइथाय। एथिपई जेबे आपण श्री हरि विष्णु को पूजा करिथाउ सेथिरे हळदीर जरूर नेइथाउ। आ एबे आमे जेउ हळदीर उपाय आपनको बताइबाकू जाउचु। एही उपाय को करिबा द्वारा श्री लक्ष्मीकर बास आपणक घरे हेबो एवं सबुबेଳ ପାଇଁ आपणक घरे आपणक जीवन रे सबुबेଳ ପାଇଁ धनर वर्षा हेइकी ही रहिबो। तो एमिति उपाय आपणक ପାଇଁ आमे नेइकी आसिचु जहा भाग्य को राताराति चमकाई देबो। देखंतु जदि भाग्य रे आपणकर दुख लेखा थाए ना सेही दुख सुखरे बदली जीवो जदि आपण एही छोटिया उपाय को एकादशी दिन करिदेबे। आउ एही जो एकादशी आसीची कामदा एकादशी एहा मंगलवार को पड़ुअछि। आउ एही 2025 पूरा वर्षटी मंगलर वर्ष अटे। आउ एही कामदा एकादशी आपणक जीवन रे मंगल को नेइकी ही आसीची। आपणक जीवन रे मंगल ही मंगल हेबो जदि आपण एही उपाय को करिवे। तेबे चालंतु जानिबा केउ उपाय आउ किपरि आपण करिवे। तो सबुठो प्रथमे आपण पेसा हळदी नेबे 3 रो 4 चुटकी पेसा बा पाउडर वाला हळदी नेबे, अल्प पानी नेबे आउ सेही पानी रे हळदी को पकाई देबे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को बोली बोली हळदी को पानी रे पकाइबे। मंत्र एथि पई बोलिबे एहा श्री हरि विष्णुଙ୍କର बड़ चमत्कारी मंत्र अटे। आउ जेउ व्यक्ति एही मंत्र को बोली पारिबे नाही तो से जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी को ध्यान करिवे। तापरे सेही पानी रे हळदी को ढाली देबे। तापरे सेही हळदी पानी को आपणकर पूजा घरे रखिदेबे श्री हरि विष्णुଙ୍କ सामने 2 ରୁ 3 मिनिट पई रखिदेबे। जेपरे एही हळदी पानी अभिमंत्रित होइजिवो 2 ରୁ 3 मिनिट परे सेही जल को उठाई आनिबे। आपणकर पूरा घर कोण कोण रे एही हळदी पानी को छिंचिबे। मंगलवार कामदा एकादशी दिन एही उपाय को करिवे। एही कामदा एकादशी एपरि आसीছে ଯାହାକି एही एकादशी वर्षर सबुठार प्रथम एकादशी अटे। काहेकि ना चैत्र नवरात्रि रे हिंदू कैलेंडर हिसाब रे आपणकर नुआ वर्षर प्रथम मास आरंभ हेउछि। एहा पुणी चैत्र मासरे जगत जननी माँ जगदम्बा को समर्पित होइथे। आउ एमिति रे आपण एही उपाय को जदि आपणक घरे करिदेबे तो आपणकर भाग्य भी चमकिबो, धन आपणक पाखको आसीथाय, घरे सुख समृद्धि आसीथाय एवं आपणकर घर र समस्त कली झगड़ा सब संकट दूर होई जाइथाय। तो छोटिया उपायटी जरूर करंतु। एही जल को खास करी आपणक घरर मुख्य द्वार रे निहाती छिंचन करिवे। एहा सह संध्या समय रे 2टी दीप आपणकर मुख्य द्वार रे बाहर पटरु जरूर जलांतु शुद्ध देसी घी रे। देखंतु एही दिन आउ गोटे छोटिया उपाय को भी आपनको करिबाको पड़िबो कि माता तुलसी श्री हरि विष्णुଙ୍କ बिना अधूरा होइथांती। तांको पूजा भी विष्णुଙ୍କର तुलसी बिना अधूरा होइथाय। आपण तुलसी गछ पाखको
ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାଇବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଣି ଜରୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତ ହଳଦୀ ପାଲା ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବ ଓ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଯେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। 8 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗରିବୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଓ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକାଦଶୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବା ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚାଉଳର ଦାନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଚାଉଳ ଅନ୍ନର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଚାଉଳର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର କମି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଉଳର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାପର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଉଳର ଦାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରୀୟଙ୍କ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆଣିଥାଏ। ଚାଉଳର ଦାନ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଧଳା ରାଶି। ଧଳା ରାଶି ଦାନ କରିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମନାଯାଏ। ରାଶି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୁହାଯାଏ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧଳା ରାଶିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଶି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ଧଳା ରାଶି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏହା ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ରାଶିର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆନ୍ତରିକ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ ବି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଏହା ବିଶେଷ ରୂପରେ ପିତୃଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସିଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦାନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ବାଧାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଖଟା ପଦାର୍ଥ, ଖଟା ଭୋଜନ ଯେପରିକି ଆମ୍ବ, କଇଁଆ, ଦହି, ଖଟା ଫଳ ଆଦିର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖଟା ଭୋଜନ ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଖଟା ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଖଟା ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପୂଜା ଓ ଭକ୍ତିରେ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ
କିଛି ବି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ମଦ, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଗୁଟୁଖା, ପାନ, ପୁଡ଼ିଆ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦିର ସେବନ କରିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାମସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପାଇଁ ହାନିରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବ୍ରତର ପବିତ୍ରତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମିଠା ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ମିଠା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରଜ ଓ ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ବ୍ରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ମିଠା ଆପଣଙ୍କର ତାମସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ହାଲକା ମିଠା ଫଳ, ସେଓ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆର ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି କାମତା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଗରିବୀ ଓ ନିର୍ଧନତାକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି 8 ଏପ୍ରିଲ କାମତା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆହୁରି ପବିତ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ହଳଦୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁରର ଟୋପା ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛଠାରେ ମୌଲି ଧାଗା ବା ରକ୍ଷା ସୂତକ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମୌଲି ଧାଗା ବାନ୍ଧିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ରକ୍ଷା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ଷା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଏହାକୁ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ନୂଆ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ରକ୍ଷା ସୂତା ନିହାତି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ମିଠା ଭୋଗ ଯଥା ଗୁଡ଼, ରାଶି, ଫଳର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୃପା କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।